नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा गोटे सुंदर कहानी राजा पुओ कथा। परिवेषण परशुराम बेहेरा। बहुदिन तलर कथा। राजा भोज बोली जड़े बड़ राजा थिले। थरे से भोज राजांको पुओ सांगरे सैन्य सामंत धरी पारिधि करी बाहरिले। से जाऊ जाऊ जंगल भितरे पहुंची केतेबेले निज सैन्य सामंतंक पाखुरु अलगा हो गले से जानी पारलेनी। रास्ता जानी न पारी जंगलर बहुत भितर को चली गले राजकुमार। सैन्य सामंतंक ठारू बहुत दूर को चली जाइथिले से। सेतेबेलकु दिन जाई राति आसिला। रातिर अंधार भितरे निज नअर को फेरिबार बाट आउ से पाइलेनी। बरं से अंधार भितरे बेसी बेसी जंगल भितर को ठेली हो गले। कौन करिबे न करिबे एमिति चिंता करी सामान्य जह्न आलुओ पड़िथिबा गोटे गछ मूଳରେ जाई बसी पड़िले। सारा दिन एठी सेठी घूरी क्लांत हो जाइथिले। गछ मूଳରେ टिके बसी पड़िबारु निद माड़ी आसुथिला। ठीक सेतिकी बेले गोटे महाबड़ बाघर हेंटाळ सुभिला। बहुत डरीगले राजकुमार। संगे संगे से बड़ गछटी उपरकू चढ़ीगले। महाबड़ बाघ आसी से गछ मूଳରେ पहुंचीगला आउ बारंबार हेंटाळ छाड़िला। बाघ जेतिकी जोर रे हेंटाळ छाड़ुथिला राजकुमार भୟରେ सेतिकी सेतिकी उपरकू उठी जाउथिले। जेतेबेले सभा उपर डालकू उठीगले हठात तांको देहरे गोटे कोन बाड़ई हवा भली लागिला। राजकुमार चमकी पड़ी चाहिले। से देखिले डालरे गोटे भालू बसिची। भालुटीकू देखि आहुरी डरीगले राजकुमार। भाबिले एथर मरिबाटा मोर सार हबो। आउ सेतिकी बेले भालुटी राजकुमारंकू कहिला, भय करनी राजकुमार, मु भी से महाबळ बाघकू डरी एई गछ उपरकू चढ़ी आसीची। एबे तमे आसिल। तम प्राण जेमिति संकटरे मो प्राण भी सेमिति संकटरे। आस आमे उभय उभयंकर मित्र हबा। आज रातिटा आमे एई गछ उपरे कटई दबा। कारण मते लागुनी आज राति भितर ये बाघ एठू पळई जिवो बोली। सकाळ हेले बाघ चलीगला परे आमे गछरु ओल्हेई निज निज बाटरे चली जिबा। भालुर कथा शुणी राजकुमारंग देहरे जीवन पशिला। मनरु भय दूर करी संगे संगे भालू सहित मित्रता कले। समय गड़िला। राति अधिक हेला। अधिका राति हबारु राजकुमार निदरे ढोलैबाकू लागिले। निदरे ढोलैबारु गछ डालकू धरिथिबा हाथ ढिला हबाकू लागिला। ए कथा देखि भालू कहिला, देख मित्र, जदि तम हाथ ढिला हो जिवो ताहले गछ उपरु तमे तळकू खसी पड़िबो। ए कथा शुणी चमकी पड़िले राजकुमार। छनका पशिला जेमति छातीरे। से कहिले, कौन करिबी मित्र, मते बहुत जोर निद लगुची। दिन सारा इयाडे सियाडे बुली बुली पूरा हालिया हो जाइछि मु। राजकुमारंको कथा शुणी भालू कहिला, मो मनकू गोटे उपाय आसुची। रातिर आउ जेतिके समय बाकी अछि सेतिकरु तमे अधा समय सोइब, आउ अधा समय मु सोइबी। एमिति हेले जणे आर जनकू सुरक्षा देई परिबा। जणे आर जनकू धरिकी सोइले आउ गछरु तळकू खसी पड़िबार आशंका नाही। भालुर कथा राजकुमारंको मनकू पाइला। से कहिले, मित्र, मते बहुत निद लगुची। आगे मु सोउची, तमे एबे मते टिके जगिकी सोइथाओ। आउ समय तक मु तमकू जगिकी रहिबी। ताई हेला। राजकुमार सोइले। भालू ताकू जाबुड़ी धरी बसिला। एतिके बेले बाघटी भालूकू डाकी कहिला, अरे मूर्ख भालू, काई केमिति ताकू जाबुड़ी धरी बसी एते कष्ट पाउचु। अरे ताकू ठेली दे, से तळे पड़ी जाऊ। अरे तळकू पड़ीगले मु ताकू खाईदेवी, मन खुशी रे चली जीवी। तापरे तू तोर आराम रे तो घरकू पळेइबू। महाबଳରେ एकथा शुणी भालू कहिला, अरे मूर्ख, तू कौन शुणी पालुनी जे मु राजा पुओ सहित मित्रता करिछि। तो कथारे मु जम्मा भी राजी हेबिनी। अरे मु केबे मित्रद्रोही हेई परिबिनी। या शुणी बाघर मन दुख हेगला। बाघ कहिला, अरे तू सिना मो कथारे राजी होउनु, सीए जे तो भली करिबो ए कथा किए कहिबो। एमिति एमिति रातिर प्रथम अधा सरीगला। राजकुमारंकू उठेई देला भालू आउ निजे सोइबाकू प्रस्तुत हेगला। कहिला, जानी था मु जेमती तमकू जाबुड़ी धरिथिली तमे भी ठीक सेमिति मते जाबुड़ी धरिथिबो। राजकुमार कहिला, हाँ हाँ, तमे निश्चित रे सुओ, मु तमकू जाबुड़ी धरिथिबी। किछि समय परे बाघ राजकुमारंकू कहिला, अरे भाई, भालू होउछि हिंस्र जंतु। सीए कौन केबे तार प्रकृति छाड़िबो। अरे देखिबू, सकाळ हेले ता निद भांगिबा मात्रे से आग तते खाइबो, ता परे जाई से एठू जीवो। तू गोटे काम कर,
ଭାଲୁ ଉପରୁ ତୁ ହାତ ଛାଡ଼ିଦେ, ଆଉ ତୁ ତାକୁ ତଳକୁ ଠେଲିଦେ। ମୁଁ ତାକୁ ଖାଇସାରି ଚାଲିଯିବି, ତୁ ତୋ ବାଟରେ ଚାଲିଯିବୁ। ବାଘର କଥା ଶୁଣି ରାଜକୁମାର ଭାବିଲେ, ବାଘ ଯାହା କହୁଛି ପୁରା ସତ କଥା। ଭାଲୁ ଭଳି ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲେ ସେ ଆଗ ମତେ ଖାଇବ। ଏଣୁ ବାଘ ଯେମିତି କହୁଛି, ଏବେଠୁ ଯଦି ମୁଁ ହାତ ଢିଲା କରିଦେବି ତାହେଲେ ସେ ତଳକୁ ଗଳି ପଡ଼ିବ। ବାଘ ତାକୁ ଖାଇକି ଚାଲିଯିବା ପରେ ଗଛରୁ ଓହ୍ଲେଇ ନିରାପଦରେ ଚାଲିଯିବେ। ଏମିତି ମନରେ ଭାବି ଭାଲୁକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିବା ହାତଟାକୁ ଢିଲା କରିଦେଲେ, ଆଉ ତାକୁ ତଳକୁ ଠେଲିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଭାଲୁ ତଳକୁ ପଡ଼ିଲାନି, କାରଣ ସେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ତାର ମୁନିଆ ମୁନିଆ ନଖଗୁଡ଼ିକୁ ଗଛ ଡାଳରେ ଗଳେଇ ଦେଇଥିଲା। ଏବେ ଭାଲୁର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏହା ଦେଖି ବାଘ ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଭାଲୁ ରାଜକୁମାର ଉପରେ ବହୁତ ରାଗିଗଲା, ଆଉ କହିଲା, ଆରେ ମୂର୍ଖ, ରାଜକୁମାର ହେଲେ ବି ମିତ୍ରତା ଭଳି ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କକୁ ତୁ ବୁଝିଲୁନି। ମହାବଳ ବାଘ ତତେ ଯେମିତି ଲୋଭ ଦେଖାଉଥିଲା, ମତେ ବି ଠିକ୍ ସେମିତି କହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତା କଥା ଶୁଣିନଥିଲି। ତତେ ଗଛ ଉପରୁ ଠେଲି ନ ଦେଇ ଜାବୁଡ଼ିକି ରଖିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତୁ ମିତ୍ରଦ୍ରୋହୀ ହେଲୁ। ତୁ ଯାହା କର ପଛେ, ତୋ ଭଳି ମିତ୍ରଦ୍ରୋହୀ ମୁଁ କେବେ ହେଇପାରିବିନି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ତତେ ଜୀବନରୁ ନ ମାରି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି, ହେଲେ ତତେ ସେମିତି ଛାଡ଼ିବିନି। ତୁ ମିତ୍ରଦ୍ରୋହୀ ହେଇଥିବାରୁ ତତେ ମୁଁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବି। ଏତିକି କହି ଭାଲୁ ରାଜକୁମାରର ଜିଭକୁ ଟାଣି ଆଣି ତା ଉପରେ ସସେମିରା ବୋଲି ନଖରେ ଲେଖିଦେଲା, ଆଉ କହିଲା, ଆଜିଠାରୁ ତୁ ଯାହା କହିବୁ ଏଇ 4 ଅକ୍ଷର ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ବି କହିପାରିବୁନି। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ଏ ସସେମିରାର ଅର୍ଥ ତୁ ନିଜେ ବୁଝିପାରିବୁ କିମ୍ବା ତତେ କେହି ଜଣେ ବୁଝେଇ ପାରିବେ, ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ତୋ ମିତ୍ରଦ୍ରୋହର କାହାଣୀ ସାରା ଦୁନିଆ ଜାଣିବ, ସେଇଦିନ ତୁ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିଆସିବୁ। ଏତିକି କହି ବଣ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା ଭାଲୁ। ଏହାପରେ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଆସି ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ରାଜକୁମାର ପାଗଳ ଭଳିଆ ହେଇ କେବଳ ସସେମିରା ପଦକୁ ଘୋଷି ହେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଯାହା ପଚାରିଲେ ବି ସେ ସେଇ ସସେମିରା ହିଁ କହିପାରୁଥିଲେ। ଏମିତି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଆସି ରାଜନଗରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ରାଜକୁମାରଙ୍କର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଭୋଜରାଜା ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲେ। ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥିଲେ ରାଜକୁମାରଙ୍କର ଏମିତି ପାଗଳାମି କେବେ ଭଲ ହେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ନାନା ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରି ବି ବିଫଳ ହୋଇଗଲେ। ଶେଷରେ ହତାଶ ହେଇ ଭୋଜରାଜ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ରାଜ୍ୟ ସାରା ଡେଙ୍ଗୁରା ଦେଇଦିଅ। ଯିଏ ମୋ ପୁଅକୁ ଭଲ କରିଦେବ ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟରୁ ଅଧେ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ। ଏହା ଶୁଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ନାରୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ରାଜନଗରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ରାଜାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଥିଲେ ଯେ ଏଇ ନାରୀ ଜଣକ ହିଁ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ଭଲ କରିଦେଇପାରିବ। ଏହାପରେ ସେଇ ନାରୀ ଜଣଙ୍କ ସସେମିରାର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ସକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ କହିଲେ, ସଦ୍ଭାବ ପ୍ରତିପନ୍ନନାଂ ବଞ୍ଚନେକା ବିଦଗ୍ଧତା ଅଙ୍କ ମାରୁହଂ ସୁପ୍ତାନଂ ହଂତୁହୁ କିମ୍ ନାମ ପୌରୁଷଂ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଏକାନ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କରିବା କି ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ। ଯିଏ ଜଣକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଶୋଇଥାନ୍ତି ତାକୁ ମାରିଦେଲେ ହତ୍ୟାକାରୀର ପୌରୁଷ ଶୋଭା ପାଏ କି? ଏହି ଶ୍ଲୋକଟି ଶୁଣିବା ପରେ ରାଜକୁମାର କେବଳ ସ ବଦଳରେ ସେମିରା ସେମିରା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହା ଦେଖି ଭୋଜରାଜ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅକ୍ଷର ସେକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ କହିଲେ ସେଇ ନାରୀ ଜଣକ, ସେତୁଙ୍ଗତ୍ୟା ସମୁଦ୍ରସ୍ୟଂ ଗଙ୍ଗା ସାଗର ସଙ୍ଗମମ୍ ବ୍ରହ୍ମଃ ମୁଚ୍ୟତେ ପାପଂ ମିତ୍ରଦ୍ରୋହୀ ନ ମୁଚ୍ୟତେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗଙ୍ଗା ସାଗର ସଙ୍ଗମକୁ ଗଲେ, ସେଠାକାର ପବିତ୍ର ଜଳରେ ସ୍ନାନ କଲେ କୁଆଡ଼େ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଭଳି ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମିତ୍ରଦ୍ରୋହ ପାପରୁ କୌଣସି ଉପାୟରେ ବି ମୁକ୍ତି ମିଳେ ନାହିଁ। ଏହି କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ରାଜକୁମାର ଏଥର କେବଳ ମୀରାମୀରା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପୁନଶ୍ଚ ତୃତୀୟ ଅକ୍ଷର ମିକୁ ନେଇ ସେ ନାରୀ ଜଣକ ଶ୍ଲୋକଟିଏ ଗାଇଲେ, ମିତ୍ରଦ୍ରୋହୀ କୃତଘ୍ନଚ ଯେ ଚ ବିଶ୍ୱାସଘାତକାଃ ତ୍ରୟସ୍ତେ ନର୍କ ଜାନ୍ତି ଯାବତ୍ ଚନ୍ଦ୍ର ଦିବାକରୌ। ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମିତ୍ରଦ୍ରୋହୀ, କୃତଘ୍ନ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନର୍କକୁ ହିଁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ରହିଗଲା କେବଳ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ରା। ଶେଷରେ ନାରୀ ଜଣକ ସେଇ ରା ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇ ଶ୍ଲୋକଟିଏ ଗାଇଲେ, ରାଜସ୍ତଂ ନିଜ ପୁତ୍ରସ୍ୟ ଯଦି କଲ୍ୟାଣଂ ଇଚ୍ଛସି ଦେହି ଦାନଂ ଦ୍ୱିଜତୁଭ୍ୟଂ ଦେବତାରାଧନଂ କୁରୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ରାଜନ୍, ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ରର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛନ୍ତି
ଏବଂ ତାର ଏହି ମିତ୍ରଦ୍ରୋହ ପାପରୁ ତାକୁ ମୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବା ସହିତ ଦେବ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆସିଥିବା ସେହି ନାରୀ ଜଣକ 4ଟି ଅକ୍ଷରର ସମସ୍ତ ଶ୍ଲୋକ ଆଉ ତାର ଅର୍ଥ ବୁଝେଇବା ପରେ ରାଜକୁମାରଙ୍କର ବାତୁଳାପଣ ଛାଡ଼ିଗଲା। ଏଥର ସେ ପାରିଧିରେ ଯିବା ପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅରଣ୍ୟରେ ଘଟିଥିବା ସମସ୍ତ ଘଟଣା ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଭୋଜରାଜ ଏହା ଶୁଣି ଖୁବ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ରାଜକୁମାରଙ୍କ ସହିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ତେଣୁ ନିଜ ମନର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଏକ ଶ୍ଲୋକ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ପଚାରିଲେ, ଗୃହେ ବସତି କୌମାରୀ ଅଟବ୍ୟା ନୈବ ଗଚ୍ଛସି ରୁକ୍ଷ ବ୍ୟାଘ୍ର ମନୁଷ୍ୟାଣାଂ କଥଂ ଜାନାସି ଭାସିତଂ। ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଲା, ହେ କୁମାରୀ, ତୁମେ ଘରେ ରହି ବଣକୁ ନ ଯାଇ ବାଘ, ଭାଲୁ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର କଥାକୁ କେମିତି ଜାଣିପାରିଲ? ୟାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ ସେ ନାରୀ ଜଣକ କହିଲେ, ଦେବଦୀଜ ପ୍ରସାଦେନ ଜିହ୍ୱାଗ୍ରେ ମେ ସରସ୍ୱତୀ ତେନାହୀନ ରୂପଂ ଜାନାମେ ଭାନୁମତ୍ୟାସ୍ତିଳଂ ଯଥା। ଅର୍ଥାତ୍, ହେ ରାଜନ, ଦେବତା ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ମୋର ଜିଭ ଅଗ୍ରରେ ମା ସରସ୍ୱତୀ ବାସ କରନ୍ତି। ସେଥିଯୋଗୁଁ ଏ ବିଷୟମାନ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି। ଯେମିତି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ମହାରାଣୀ ଭାନୁମତୀଙ୍କ ଜଙ୍ଘରେ ଏକ ତିଳ ଚିହ୍ନ ଅଛି ବୋଲି। ଏ କଥା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଭୋଜରାଜ। ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ତାଙ୍କର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା କଥା। ଥରେ ଭୋଜରାଜଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଜଣେ ଚିତ୍ରକର ରାଣୀ ଭାନୁମତୀଙ୍କର ଚିତ୍ରପଟ ଆଙ୍କି ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ରାଜଦରବାରକୁ ଆସିଥିଲେ। ରାଜା ସେ ଚିତ୍ରଟି ଭାନୁମତୀଙ୍କର ଅବିକଳ ଚିତ୍ରପଟ ହୋଇଥିବା ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ରାଜଦରବାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମହାପଣ୍ଡିତ କାଳିଦାସ କହିଥିଲେ, କ୍ଷମା କରିବେ ମଣିମା, ଏ ଚିତ୍ର ଅବିକଳ ଚିତ୍ର ନୁହଁ, ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ଦୋଷ ରହିଛି। ରାଣୀ ଭାନୁମତୀଙ୍କ ଜଙ୍ଘରେ ଗୋଟିଏ ତିଳ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ଚିତ୍ରକର ଜଣକ ତାଙ୍କ ଚିତ୍ରପଟରେ ଆଙ୍କି ନାହାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ସମସ୍ତେ, କାରଣ ରାଣୀଙ୍କ ଜଙ୍ଘରେ ଥିବା ତିଳ ଚିହ୍ନ କଥା ରାଜାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ କି ଜାଣିବାର ଉପାୟ ବି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ କାଳିଦାସଙ୍କର ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ଭୋଜରାଜ ରାଣୀଙ୍କ ଶରୀରକୁ କାଳିଦାସ ଦେଖିଥିବା କଥା ସନ୍ଦେହ କରି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ କାଳିଦାସଙ୍କ ଉପରେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡର ଆଦେଶ ଦେଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜିମା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ମହାପଣ୍ଡିତ କାଳିଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ନ କରେଇ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ନିଜ ଘରେ ନିଜ ଝିଅ ଭାବରେ ଛଦ୍ମବେଶରେ ରଖେଇଥିଲେ। ରାଜକୁମାରଙ୍କର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିଥିଲେ କେବଳ କାଳିଦାସ ହିଁ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ଭଲ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ବେଶରେ ଥିବା କାଳିଦାସଙ୍କୁ ଆଣି ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ କରାଇଥିଲେ। ଏ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଦେଖି ଭୋଜରାଜ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଯେ କାଳିଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଜ୍ଞ। ତେଣୁ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝି ଭୋଜରାଜ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ କାଳିଦାସଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇ କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲେ। ପୂର୍ବ ଘଟଣା ପାଇଁ ଅନୁତାପ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ପୁଅକୁ ବୁଝେଇଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ସହିତ କେବେ ବି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦୀପକ ସେନାପତି। ଆଜି ଶୁଣିବା ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଲୋକ କଥା, କଳାକୁମର କଥା। ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା। ଗୋଟେ ରାଇଜରେ ଜଣେ ରଜା ଥାନ୍ତି। ସେଇ ରଜାଙ୍କ ପୁଅ ବାହାରିଲା ବିଦେଶ। ଘୋଡ଼ାଶାଳରୁ ଭଲ ଘୋଡ଼ାଟିଏ ବାଛିଲା। ପାଗ ଫଟକା, ହାତ ହତିଆର ସବୁ ବାନ୍ଧିଲା, ଟଙ୍କା ଟୋକର କିଛି ଧଇଲା, ଆଉ ବିଦେଶକୁ ବାହାରିଲା। ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରଜାର ରାଇଜ ପଡ଼ିଲା। ସେ ରଜା ଝିଅ କ'ଣ କରୁଛି ନା, ଦାଣ୍ଡରେ ସୁନା କୁଲେଇ ଆଉ ରୂପା କୁଲେଇ ଘେନି ଧୂଳି ଘର କରି ଖେଳୁଛି। ରଜା ପୁଅ ଦେଖିଲା, ଏ ଝିଅଟା ବାଟରେ ବସିଛି, ବାଟ ଛାଡ଼ିଲେ ସିନା ସେ ଆଗକୁ ଯିବ। ରଜା ପୁଅ କହିଲା, ଏ ଝିଅ ବାଟ ଛାଡ଼। ରଜା ଝିଅ କହିଲା, ଯଦି ଯିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ବାଟ ଭାଙ୍ଗିକି ଯା, ମୁଁ ବାଟ ଛାଡ଼ିବିନି। ରାଜା ପୁଅ କହିଲା, ଇମିତି କନ୍ୟାକୁ ମୁଁ ବାହା ହୁଅନ୍ତି, ଦର ବାହା ହେଇ ଛାଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ରଜା ଝିଅ ବି କହିଲା, ଇମିତି ପୁଅକୁ ମୁଁ ବିବାହ ହୁଅନ୍ତି, ବାପ ଘରେ ରହି ପୁଅ ଖେଳାନ୍ତି। ଏମିତି 2 ଜଣ ଯାକ ଜିଦି ମରାମରି ହେଲେ। ରଜା ଝିଅ ତା ଘରକୁ ଗଲା, ଆଉ ରାଜା ପୁଅ ବି ତା ବାଟରେ ସେ ଗଲା। ରାଜା ଝିଅ ଘରକୁ ଗଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ଘରେ କବାଟ କିଳି ଶୋଇଲା। ଏକା ଜିଦି ଧରିଲା, ସେଇ ରଜାର ପୁଅକୁ ମୁଁ ବାହା ହେବି। ରାଜା ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତେ, ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ ଯନ୍ତ୍ର କରି ସେଇ ରାଜା ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ତାର ବାହାଘର କରିଦେଲେ। ଏଣେ ବାହାଘର ସରୁ ସରୁ
ରାଜା ପୁଅ ଧଡ଼ କିନା ଉଠିଲା। ଆପଣା ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା। ଯିଏ ଶୁଣିଲା ସେ କାବା ହେଲା। ଏମିତି ଜିଦି ମରାମରି ହେଇଛି ବୋଲି ତ ଲୋକେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାପା ମା ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତରେ ଥାଆନ୍ତି। ଏମିତି କେତେ ଦିନ ଗଲା। ରାଜା ଝିଅ କହିଲା, ଅଗନା ଅଗନି ବନସ୍ତରେ ମୋତେ ଘରଟିଏ ତୋଳି ଦିଅ। ମୋର ସେଇଠି 12 ବର୍ଷର ତପସ୍ୟା ସରିଲେ ମୁଁ ଯାଇ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯିବି। ଝିଅର କଥା ଅନୁସାରେ ଅଗନା ଅଗନି ବନସ୍ତ ଭିତରେ ଉଆସ ତୋଳା ହେଲା। ରଜା ଝିଅ ସେଇଠି ରହିଲା। ସେ ଦେଶର ରଜା ପୁଅ ତ ୟାକୁ ଦରବାହା ହେଇ ବେଦିରେ ଉଠି ଚାଲି ଆସିଛି। ରଜା ପୁଅ ସେଇ ବନସ୍ତକୁ ପାରିଧିକୁ ଯାଏ। ଦିନେ ସେ ଯାଇଛି ପାରିଧି କରି। ଗୋଟିଏ ମିରିଗ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ରଜା ପୁଅ ବାଟ ଭୁଲିଗଲା। ସାଙ୍ଗରେ ପାତ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ସିଏ ସବୁ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ। ରଜା ପୁଅ ପଡ଼ିଗଲା ଏକା। ଏତିକି ବେଳକୁ ଆସି ବେଳ ବୁଡ଼ିଲା। ରଜା ପୁଅ ତ କେତେ ଭୁଆଁ ବୁଲିଲାଣି। ବୁଲି ବୁଲି ଥକିଲାଣି। ଆଉ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ଦିଶୁନି। ଯେତିକି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଉଛି ସେତିକି ବେଶୀ ବେଶୀ ଅନ୍ଧାରୁଆ ବଣ। ଏଣେ ପୁଣି ରଜା ପୁଅ ଅତି ସୁକୁମାର ଜୀବନ। ଦିନ ଯାକ ଖାଇନି କି ପିଇନି। ତାର ହଂସା ଉଡ଼ିଗଲାଣି। ଭୋକରେ ଶୋଷରେ ତାଳୁକା ପଡ଼ିଗଲାଣି। ରାଜା ପୁଅ ଝୋଲା ମାରିଗଲାଣି। ଖଣ୍ଡେ ଦୂର ବାଟରେ ଗୋଟିଏ ଆଲୁଅ ଦେଖାଗଲା। ରଜା ପୁଅ ସେଇ ଆଲୁଅକୁ ଚାହିଁ ଘୋଡ଼ା ଚଳେଇଲା। ରଜା ଝିଅ ଯୋଉଠି ଘର ତୋଳିଛି ସେଇଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ରଜା ଝିଅ ତାକୁ ଚିହ୍ନା ଦେଲାନି। ରାଜା ପୁଅ ଯାଇ ତାକୁ କହିଲା, ତମେ ଯିଏ ଇଚ୍ଛା ସିଏ ହୁଅ, ମତେ ମୁନ୍ଦାଏ ଖାଲି ପାଣି ଦିଅ ପିଇବାକୁ। ମୋର ତଣ୍ଟି ଶୁଖି ଯାଉଛି। ରଜା ଝିଅ ତା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ସୁନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ତିଆରି କଲା। ମନ ବୋଧ କରି ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। କହିଲା, ଏତେ ରାତି ହେଲାଣି, ଏବେ ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ଆଜି ରାତିକ ଏଇଠି ରୁହ। କାଲି ସକାଳୁ ତମେ ଘରକୁ ପଳେଇବ। ରାଜା ପୁଅ ଏ କଥାରେ ସମ୍ମତ ହେଲା। ରାତିକ ତା ଘରେ ରହିଲା। ରଜା ଝିଅ ତାକୁ ନେଇ ଘର ଭିତରେ ପଲଙ୍କ ସୁପତି ଉପରେ ଶୁଏଇ ପକେଇଲା। ରଜା ପୁଅ ତ ଭୋଳ। ସିଏ ଏତେ ଭିତର କଥା ଜାଣେ ନା। ରଜା ଝିଅର ରୂପ ଦେଖି ସେ ଭୁଲିଗଲା। ତାକୁ ସେ ପାଖକୁ ଡାକିଲା। ଦିହେଁ ଯାକ ବହୁତ ରାତି ଯାଏ ସୁଖ ଦୁଃଖ ହେଲେ। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଗାନ୍ଧର୍ବ ରୀତିରେ ବିବାହ କଲେ। ରାତି ପାହିଲା। ସକାଳୁ ରାଜା ପୁଅ ଉଠି ତା ନଅରକୁ ବାହାରିଲା। ବିଦାୟ ବେଳେ ରଜା ଝିଅ କହିଲା, ତମେ ତ ରଜା ଭୋଳ, ଆଜି କଥା କାଲିକି ମନେ ରଖିବନି। ତମେ ତ ମତେ ଏଠି ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛ। ମୋର ଯେବେ ପିଲାଝିଲା ହେବେ ତମେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବ କେମିତି? ରାଜା ପୁଅ କହିଲା, ତମେ ମୋ ପାଗ କନାରୁ ଖଣ୍ଡେ କାଟି କରି ରଖ। ମୋ ରତନ ମୁଦିକୁ ବି ରଖ। ୟାକୁ ଦେଖେଇଲେ ମୁଁ ତମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଚିହ୍ନିବି। ରାଜା ଝିଅ ସେ ପାଟକନାକୁ ଆଉ ରତ୍ନମୁଦିକୁ ସନ୍ତକ ରୂପେ ରଖିଲା। ରାଜା ପୁଅ ତାପରେ ତା ନଅରକୁ ଗଲା। ଦିନ କେତେଟା ଗଲାରୁ ରଜା ପୁଅର ପୁଣି ସେଇ ରାଜା ଝିଅ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ପୁଣି ପାରିଧିକୁ ଯିବା ବାହାନାରେ ସେଇଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ରାଜା ଝିଅ ପାଖରେ ରାତିଟିଏ ରହିଲା। ପୁଣି ସକାଳୁ ନଅରକୁ ପଳେଇଲା। ସେଦିନ ରାଜା ଝିଅ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ସନ୍ତକ ରଖିଲା। ରାଜା ପୁଅ ସେଦିନ ତା ସୋରିଷିଆ ହାରଟି ସନ୍ତକ ରୂପରେ ଦେଇଗଲା। ଏମିତି ମଝିରେ ମଝିରେ ରାଜା ପୁଅ ଆସେ ଆଉ ସକାଳୁ ଚାଲିଯାଏ। ରାଜା ଝିଅ ତାଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତକ ରଖେ। ରାଜା ଝିଅ ସେ ବଣ ଭିତରେ 3-4 ମାସ ରହିଲା। ଦିନେ ରାଜା ଝିଅ ସେ ରାଜା ପୁଅକୁ କିଛି ନ କହି ତୁନି କରି ସେଠାରୁ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଆପଣା ରାଇଜକୁ ଚାଲିଗଲା। ରାଜା ପୁଅ ଆସି ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ସେଠି କେହି ନାହିଁ। ଦିନା କେତେ ଖୋଜିଲା, କିଛି ଠିକଣା ପାଇଲାନି। ପଛକୁ ତୁନି ହୋଇ ରହିଲା। ଏଣେ ରାଜା ଝିଅ ଗଲା ଆପଣା ମୁଲକକୁ। ବାପ ଘରେ ଯାଇ ରହିଲା। ରାଜା ଝିଅ ତା ବାପାକୁ ସବୁ ଖବର କହିଲା। 7-8 ମାସେ ଗଲାରୁ ରାଜା ଝିଅର ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ସୁନ୍ଦର ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା। ଦିନକୁ ଦିନ ପିଲାଟି କୁଆଁର ପୁନେଇ ଜହ୍ନ ପରି ଶୋଭା ଦିଶିଲା। ଚାଲି ବୁଲି ପାରିଲାରୁ ତା ପାଟି ଫିଟିଲା। ବୁଦ୍ଧି ହେଲାରୁ ତାକୁ ନେଇ ଚାହାଳିରେ ବସେଇଲେ ଆଉ ତା ନାଁ ଦେଲେ କଳାକୁମର। ସେ ଚାହାଳିରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା। ଦିନେ କଳାକୁମରର ଖଡ଼ି ଗଡ଼ିଗଲା। ରଜା ଘର କଥା ବୋଲି ସିନା ରାଇଜ ଯାକର ଲୋକେ ତୁନି ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଚାହାଳି ପିଲାଏ କି ଜାଣନ୍ତି ରଜା ଫଜା। ସାଙ୍ଗ ପଢୁଆଙ୍କୁ କଳାକୁମର କହିଲା, ଟିକେ ଖଡ଼ି ଗୋଟେଇ ଆଣି ଦବାକୁ। ସାଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ କହିଲେ, ତୁଟା ଅଣ ବାପୁଆ, ତୋ ଖଡ଼ି ଆମେ କେବେ ଗୋଟେଇ ଆଣି ଦବୁନି। କଳାକୁମର ମନରେ ଭାରି ରାଗ ହେଲା। ମନ କଥା ମନରେ ଥାଏ। ସେ ଘରକୁ ଗଲା। ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଆଉ ଖାଇବ କ'ଣ? ସେ ଗୋଟିଏ ଘରେ ଯାଇ କବାଟ କିଳି ଶୋଇଲା। ଯିଏ ଯେତେ ଡାକିଲା ଆଉ କବାଟ ଫିଟେଇଲାନି। ଦିନ ଆସି 2 ପହର ଗଡ଼ିଲାଣି। ଶେଷକୁ ତା ମା ଯାଇ ଡାକିବାରୁ ଆସିଲା। ମାକୁ କଳାକୁମର ସବୁ କଥା ଖୋଲି କହିଲା। ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ ନ ଦେଖିଲେ ଖାଇବିନି। ମା କହିଲା, ଆରେ ବାବୁ ତୁ ଖିଆପିଆ କର, ମୁଁ ତ ବାପାକୁ ଦେଖେଇ ଦେବି। ତାପରେ ଯାଇ କଳାକୁମର ଖାଇଲା। ସିଏ ତ ଏକା ଜିଦ୍ ଧରିଥାଏ। ମା ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ବି ବୁଝିବାକୁ ନାହିଁ। ପଛକୁ ମା କ'ଣ କଲା ନା,
ଆଗରୁ ରଜା ପୁଅ ଠାରୁ ଯାହା ଯାହା ସନ୍ତକ ସବୁ ରଖିଥିଲା ସେତକ ତାକୁ ବୁଜୁଳି ବାନ୍ଧିଦେଲା, ଆଉ ତା ବାପାର ରାଇଜ ଠିକଣା ବି ବତେଇଦେଲା। ତାପରେ କଳାକୁମର ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ି ବାହାରିଲା, ଯାଇ ଆପଣା ବାପ ମୁଲକରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ରାଜାଙ୍କ ମାଲିଆଣୀ ଘରେ ବସା କରି ରହିଲା। ନୀତି ଯାଇ କ'ଣ କରେ ନା, ରାଜାଙ୍କ ଦାଣ୍ଡରେ ପାଗ ପୁଟୁଳା ବାନ୍ଧି ଘୋଡ଼ା ଦୌଡ଼ାଏ। ଯିଏ ପଚାରେ ତୁ କିଏ? କଳାକୁମର କହେ, ମୁଁ ମହାଜନ ଆସିଛି ସୁନା ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ବିକିବାକୁ। ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି, କି ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ଆଣିଛୁ ଦେଖା ତ। କଳାକୁମର କହେ, ମୋ ଅଳଙ୍କାର ଅମୂଲ ମୂଲ, କିଏ ନବାବାଲା ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ଖୋଲି ଦେଖେଇବି? ସମସ୍ତେ ଏଇ କଥା ଶୁଣି ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ। ରଜା କଳାକୁମରକୁ ଡକେଇଲେ। ସେ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ହାଜର ହେଲା। କହିଲା, ମଣିମା, ମୁଣ୍ଡ ରହିଲେ କହିବି। ମଣିମାଙ୍କ ରାଇଜ ଯାକ ଦେଲେ ବି ମୋ ଅଳଙ୍କାରର ମୂଲ ସରି ହବନି। ମଣିମା, ମୋ ଅଳଙ୍କାର ରଖିବାକୁ ମନ କରୁଛନ୍ତି କିଆଁ? ରାଜା ଏହା ଶୁଣି ଭାରି ଜିଦି କଲେ। ଶେଷକୁ କଳାକୁମର କହିଲା, ସେ ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ରାଜାଙ୍କୁ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଦେଖେଇବି, ଆଉ କେହି ଦେଖିବେନି। ରାଜାଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ଡାକି ନେଇ କଳାକୁମର ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଥିବା ପାଗକନା, ସୁନାମୁଦି, ସୋରିଷିଆ ହାର ଆଉ ମା ଯାହା ସବୁ ଦେଇଥିଲା ସବୁ ଦେଖେଇଲା। ରାଜା କହିଲେ, ତମେ ଏହାକୁ ସବୁ କୋଉଠୁ ଆଣିଲ? କଳାକୁମର କହିଲା, ମୋ ମା ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ମୋ ମାକୁ ଡାକିବେ ସିଏ ସବୁ କଥା କହିବ। ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ରାଜା ସବୁ ବୁଝିଗଲେ। ସେ ଯାନ ବାହନ, ପାଲିଙ୍କି, ପାଟଛତା ପଠେଇ କଳାକୁମରର ମାକୁ ଅଣେଇଲେ। ସବୁ ପୂର୍ବ କଥା ଯାକ ଶୁଣିଗଲେ। ରାଜା ଝିଅର ବୁଦ୍ଧିକୁ ଭାରି ପ୍ରଶଂସା କଲେ, ଆଉ ତାକୁ ପାଟରାଣୀ କରି ଘରେ ରଖିଲେ। କଳାକୁମର ମୁଣ୍ଡରେ ଟୀକା ଦେଲେ, ଆଉ ପୁଅ ଭାରିଜାକୁ ନେଇ ସୁଖରେ ରାଇଜ ପାଳିଲେ। ମୋ କଥାଟି ସରିଲା। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗପ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉଁଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗକୁ ଆସିବୁ। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।